انسان جب کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو بڑی بے غرض کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی تکمیل کا خواہش مند بھی ہوتا ہے۔ عادل خان سے تو پھر محبت اس کے حوالے کر کے چھینی گئی تھی، تو اتنی آسانی سے وہ کیسے بھول جاتا؟ اور یہی تو ہماری محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی محبت کی پیمائش کر سکیں کہ ہماری محبت میں کتنی سچائی ہے۔ ان حالات میں یا تو ہم خود غرض بن جاتے ہیں کہ ہر حال میں ہم اس انسان کو پانا چاہتے ہیں، بھلے وہ انسان خوش ہو یا نہ ہو، یا تو ہم اپنی محبت کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ عادل خان کسی بھی طرح سنبھل نہیں پا رہا تھا، اسے چوٹ ہی ایسی لگی تھی کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی تہس نہس ہو چکی تھی۔ اماں بیگم میرا سانس گھٹتا ہے اس کے بغیر، عادل نے بے بسی سے کہا تھا۔ یہاں مجھے ہر جگہ عائشہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا رونا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ عادل کسی بھی طرح نہیں سنبھل پا رہا تھا اور اس وقت وہ کسی بچے کی طرح ضدی بچے کی طرح اماں بیگم کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، جیسے اس سے کوئی… میں جانتی ہوں بیٹا تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پر بیٹا سنبھالو خود کو، پوری زندگی پڑی ہے آگے۔ اماں بیگم کو اس کا رونا دکھی کر رہا تھا۔ پر میں نہیں جینا چاہتا اماں بیگم، میرا دل کرتا ہے میں خود کو ختم کر لوں، عادل نے قرب سے کہا۔ یہ محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، اس کا دیا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے، یہ اچھے سے بڑے انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج اس نے عادل خان کو بھی توڑ دیا تھا۔ یوں خود کو کیوں برباد کر رہے ہو بیٹا؟ اماں بیگم کے سوال پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اماں بیگم میں ہیشم خان کی حویلی جاؤں گا اسے لینے کے لیے، عادل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر اماں بیگم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ اس کا انجام جانتے بھی ہو کیا ہو سکتا ہے؟ اماں بیگم نے اسے خبردار کیا۔ جو بھی ہو اماں بیگم، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عادل خان کے لہجے کی مضبوطی اماں بیگم کو چونکا گئی۔ رک جاؤ بیٹا، کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ اماں بیگم نے کمزور لہجے میں کہا۔ اماں بیگم، اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، عادل خان نے حتمی لہجے میں کہا۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ اماں بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ عادل خان نے اپنا مضبوط ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ عادل نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم عائشہ کو کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کرو گے، اگر وہ وہیں رہنا چاہے تو تم اسے زبردستی نہیں لاؤ گے یہاں۔ اماں بیگم نے اپنی شرط اس کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے اماں بیگم، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کی خوشی ہیشم خان کے ساتھ ہوئی تو میں کبھی اس کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جا تو رہا ہوں اماں بیگم، لیکن جس دن عائشہ نے مجھے اپنی زندگی سے جانے کا کہا، اس دن اگر مجھے خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑا تو میں لوٹ آؤں گا۔ یہ عادل بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے اس بات پر پورا اترے گا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، میں تیرے ساتھ ہوں پھر، اماں بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے وعدہ کریں اماں بیگم، آپ ابا جان کو نہیں بتائیں گی کہ میں عائشہ گل کو لینے ہیشم خان کی حویلی گیا ہوں؟ ہاں بیٹا، تو جا اور میری عائشہ سے ضرور بات کروانا، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بچی۔ اماں بیگم پرنم لہجے میں بولی۔ اپنا خیال رکھنا، میں انتظار کروں گی تیرے لوٹنے کا۔ اماں بیگم نے اسے گلے لگاتے کہا۔ جی اماں بیگم، انشاءاللہ اچھی خبر لے کر ہی لوٹوں گا۔ عادل خان ان کے سر پر بوسہ دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ضروری سامان پیک کر کے بنا کسی کو کچھ بتائے وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ روحی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب حازم کمرے میں آیا۔ کیا کر رہی ہو روحی؟ حازم نے اسے کام میں مصروف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مینار پاکستان کی لمبائی ناپ رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا اسائنمنٹ بنا رہی ہوں؟ روحی نے اس کے دیکھنے کے باوجود سوال کرنے پر غصے سے کہا۔ اوہ سوری۔ حازم اتنا کہہ کر اٹھ کر جانے لگا۔ رحاب اس کے اتنے خاموش رہنے پر حیران ہوئی۔ وہ جو کب سے سر نیچے کیا اسائنمنٹ بنا رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ خیر تو ہے؟ آج لوگ اتنے خاموش کیسے ہیں؟ حازم کو جاتا دیکھ رحاب نے اسے سنانے کے لیے تیز آواز میں کہا، لیکن حازم جیسے ہی پلٹا اس کا چہرہ دیکھ کر رحاب کو شدید جھٹکا لگا۔ متورم آنکھیں، سرخ ناک اور پورے چہرے پر اداسی پنکھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا حازم؟ رحاب فکر مندی سے اس کی جانب بڑھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ حازم نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہو، انسانوں کی طرح بتاؤ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ رحاب جانتی تھی کہ وہ بات ٹال رہا ہے، ضرور کوئی ایسی بات تھی جس نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔
कुछ नहीं हुआ रूही यार, बस ऐसे ही रात को सोया नहीं हूँ ना इसलिए। हाजिम ने फिर से बात को टाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुपा लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। छोटी ज़रूर हूँ हाजिम, पागल नहीं हूँ मैं, रूही ने इस्तफसार करते हुए कहा। जो भी था, जितना भी लड़ते थे वो, लेकिन तीनों की एक दूसरे में जान बसती थी, तो रूही कैसे ना जान पाती कि हाजिम तकलीफ़ में है। पागल तो तुम हो रूही, वो अलग बात है कि हमने आज तक किसी को बताया नहीं, वरना अभी तक पागल खाने वाले तुम्हें उठा कर ले जा चुके होते। हाजिम ने मजाक करते हुए कहा। बात मत बदलो हाजिम, आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, वरना अब हैशम भाई को बुला लूँगी। तुम्हारी ये उतरी हुई शक्ल की वजह फिर उन्हें ही बताना तुम। रूही ने उसे धमकाया कि शायद वो ऐसे बता दे। हाजिम अब बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसके जवाब में उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ओह रुको रुको रुको, एक मिनट, कहीं इस सब की वजह रुबाब तो नहीं? रूही हाजिम के लिए रुबाब की फीलिंग से अच्छी तरह आशना थी और इस बात से भी वाकिफ़ थी कि रुबाब हाजिम को कम व बेशी लिफ्ट करवाती थी। रूही के सही अंदाजे पर हाजिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बोलो, अब बुत क्यों बन के बैठे हो? उसे मुसलसल खामोश देखकर रूही ने चिढ़ कर कहा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है रूही, तुम बात करो ना उससे। हाजिम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर मिन्नत करते हुए कहा। हाय हाजिम, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो अब क्या मसला है? रुहाब ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते पूछा। मसला ये है कि वो मान नहीं रही। मैं जानता हूँ रूही, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैंने खुद उसकी आंखों में देखा है, लेकिन वो मानती नहीं। हाजिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और पल भर की खामोशी के बाद फिर से बोला। वो कहती है कि अगर उसके अब्बा को ये बात पता चली तो वो उसके साथ साथ मुझे भी मार देंगे, और उसके अब्बा ने उसकी निस्बत अपने ही जैसे किसी बिगड़े हुए नवाबजादे से तय कर दी है और अब वो उसी से ही शादी करेगी। हाजिम के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। ओह, तो अब क्या किया जा सकता है हाजिम? रूही ने उसकी तरफ देखते परेशानी से पूछा। तुम बस उससे बात करो, अगर वो राज़ी हो जाए तो सब हो जाएगा। एटलीस्ट वो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट तो करे रूही। हाजिम ने मौका देकर जल्दी से हल सामने रखा। उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा हाजिम, रूही के भाई ने मोहब्बत की है उससे, कोई मामूली बात थोड़ी है ये। रूही ने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। शुक्रिया रूही, मैं जानता था तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगी। हाजिम ने मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए कहा। बस बस, ज़्यादा बटरिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ ये सब हुआ कैसे? रूही ने अबरू उचकाते हुए कहा। कैसे, क्या मतलब? हो गया बस, हाजिम ने तड़क कर जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? रुहाब ने जल्दी से पूछा। एक अदद भाभी, हाजिम ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके अलावा? रूही ने मुंह फेर कर पूछा। इसके अलावा जो तुम चाहो, हाजिम ने नर्म लहजे में कहा। तो ठीक है, याद रखना फिर इस बात को, रूही ने नखरे दिखाते हुए कहा। एक बात सोच रहा था मैं रुहाब, हाजिम ने संजीदा लहजे में कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़े थी। हाँ बोलो। वैसे वैसे मैं भी एक बात सोच रही थी। रुहाब ने कनपटी पर उंगली रखकर पुरसोच अंदाज में कहा। क्या सोच रही थी तुम? हाजिम ने जल्दी से पूछा। उसे लगा रूही की कोई बात करने वाली है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं किस दिमाग पर डाका डाला है तुमने, वरना अपना दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास कि तुम कुछ सोचो। रू रूही ने मुझिका खेज लहजे में कहा। एक मिनट, रूही कहकर जल्दी से उसके पाँव के करीब झुकी। क्या हो गया है? ऐसा क्या है मेरे पाँव में? हाजिम ने उसे अजीब हरकतें करते देख कर कहा। ये देखो। रूही ने दोनों हाथ उसके सामने करते हुए कहा, जो हवन्नकों की तरह उसी को देख रहा था। ये क्या है रूही? उसने तप कर कहा। तुम्हारा दिमाग नीचे गिर गया था तो सोचा उठा कर दे दूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ भागी। अब हाजिम उसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या हो गया भाई, क्यों पीछे पड़े हो रूही के? आयशा, जो रूही के कमरे की तरफ आ रही थी, रूही को इस तरह भागता देख उसके पीछे आते हाजिम से पूछा। भाभी समझा लें इसको, हाजिम ने रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या है ये भी तो बताओ, आयशा ने मुतजस्सिस होते हुए पूछा। होना क्या है भाभी, बस कुछ लोगों का दिमाग गिर गया था, वही उठाकर वापस किया तो इतना गुस्सा आ रहा है उनको, भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। रूही ने आयशा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर आयशा का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। हाजिम उन दोनों को इस तरह हंसते बोलते देख पाँव पटकता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो दोनों हंसती हुई किचन की जानिब बढ़ गईं। इन दिनों में आयशा और हैशम में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आयशा अब हैशम से सारी बातें बेझिझक कर लिया करती थी। अब भी वो रूही के साथ किचन में खड़ी उसका पसंदीदा खाना बनाने में मसरूफ़ थी। बड़ी खुशबू आ रही है आज किचन से, क्या बन रहा है स्पेशल? ज़ायान ने किचन में आते हुए कहा। खाने का तो वो वैसे ही दीवाना था, आज भाभी भाई के लिए स्पेशल अपने हाथों से डिनर बना रही हैं। जवाब रूही की तरफ से आया। वाह भाई, आज तो भाई के ऐश होने वाले हैं फिर।
ज़ायान ने हंसते हुए कहा। वैसे बन क्या रहा है? हाजिम ने पूछा। ये तो डाइनिंग टेबल पर ही पता चलेगा। इससे पहले कि आयशा बताती, रूही ने जल्दी से कहा, ज़ायान ज़रा हैशम से पूछना कब तक आएंगे वो। आयशा ने ज़ायान से कहा। ओह, बड़ा इंतज़ार हो रहा है। ज़ायान ने आयशा को छेड़ते हुए कहा तो उसकी बात पर वो सुर्ख हुई थी। भाभी ब्लश कर रही हैं रूही, ज़रा देखो तो, अब तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं। ज़ायान ने उसे शर्म से दोहरे होते देख कर कहा। चलो बाहर, बहुत शरारती हो तुम लोग। आयशा ने उसे बाहर की तरफ धक्का देते हुए कहा और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाकर मुलाजमा को खाना टेबल पर लगाने का कहती कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो रेडी होकर लाउंज में आई और कुछ ही देर में हाशिम भी आ गया उसके बाद। आज हाशिम को लगी भी बहुत भूख हुई थी। खाने की खुशबू उसकी भूख को मज़ीद बढ़ा रही थी। हाशिम ने जैसे ही पहला निवाला लिया, आज उसे खाने का जायका थोड़ा अलग लगा। उसे पता चल गया था कि आज खाना आयशा ने बनाया है, क्योंकि और तो कोई नहीं था बनाने वाला। और कुछ आयशा उसे देख इस तरह रही थी। आयशा को लगा वो तारीफ़ करेगा, लेकिन वो चुपचाप खाना खाता रहा। आयशा के चेहरे के टेढ़े मेढ़े जाविये बनते देख उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन कंट्रोल किए बैठा रहा। आयशा का चेहरा उस वक्त गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बमुश्किल खाना खत्म करते वो पाँव पटकती वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाते ही हैशम खान जोर से हंसा, जबकि आसपास बैठे वो तीनों हैरानी से हैशम को इस तरह हंसता हुआ देख रहे थे। उन्हें इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर हैशम ने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और खाना खाने में मशगूल हुआ। वो तीनों समझ चुके थे कि हैशम ने सब आयशा को चिढ़ाने के लिए किया है। खाना खत्म करके हैशम उठा ही था कि हाजिम झट से बोला, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू हाजिम, हैशम मुस्कुराकर जवाब देता आगे बढ़ा। और वो तीनों तो हैशम के बदलते रवैये को देखकर एक मर्तबा फिर सख्ते में जा चुके थे। हैशम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो सामने बेड पर बैठी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसे इस तरह रोते देख जल्दी से वो उसकी तरफ बढ़ा, जबकि चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। अगर उसे पता होता कि आयशा उसके मजाक को इतना सीरियस ले लेगी तो वो ऐसा मजाक ही ना करता। क्या हुआ आयशा, आप रो क्यों रही हैं? हैशम ने उसके पास बैठते हुए फिक्रमंद लहजे में कहा। कुछ नहीं, बात मत करें आप मुझसे। कितनी मेहनत और दिल से खाना बनाया था मैंने आपके लिए, और आपने एक मर्तबा भी तारीफ नहीं की। आयशा ने ढेर सारे आंसू आंखों में लिए उसकी तरफ देखते शिकायत की। हैशम उस वक्त उसकी आंखों में अपना आप डूबता महसूस कर रहा था। तो ये बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम आपको ऐसे ही तंग कर रहे थे। खाना बहुत ही अच्छा बना था, हमारा तो दिल कर रहा था कि बनाने वाले के हाथ ही चूम लें। हैशम ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस बस, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इनाम कहाँ है? आयशा ने रोना धोना भूल कर उसके सामने हाथ करते हुए कहा, आपका इनाम? हमें कहाँ पता था कि आपने हमारे लिए डिनर बनाया है। लेकिन हाँ, एक काम करें, ये लॉकेट आप अपने पास रख लें। ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कभी इसे खुद से अलग मत कीजिएगा। हैशम ने अपने गले से लॉकेट उतार कर उसे पहनाते हुए कहा। ये लॉकेट उसकी माँ ने उसे लेकर दिया था, जो अब उसके लिए हर चीज़ से ज़्यादा कीमती था। इतने में हैशम खान का फ़ोन बजा। फ़ोन कान से लगाते वो भी आयशा को देख रहा था, जो लॉकेट देखने में मुनहमिक थी। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि गुस्से से मोबाइल पर हैशम खान की गिरफ्त सख्त हुई थी। गर्दन की नसें दांत पीसने की वजह से वाजे हो चुकी थीं। गुस्से की शिद्दत की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। कॉल बंद होते ही आयशा को खुद से लगाए वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि आयशा परेशान खड़ी उसके रवैये के बारे में सोचने लगी कि उसे अचानक क्या हुआ है। आज यूनिवर्सिटी में मामूल से ज़्यादा गहमा गहमी थी। सब स्टूडेंट्स क्लास की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। चूँकि अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, एडमिशन्स हो रहे थे, तो कमोबेश ही क्लासेस हो रही थी। आज न्यू सेमेस्टर की फ़र्स्ट क्लास थी। ज़ायान यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट था, तो उसे क्लास ढूंढने में दुश्वारी नहीं हुई। अभी वो अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा था जब कोई लड़की ज़ोर से आकर उससे टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, ज़ायान ने उसे थामा और अगले ही पल जैसे ही उस लड़की ने चेहरा उठाकर ज़ायान की तरफ देखा, उसकी नज़रें आग बरसाने लगी। ज़ायान की हालत भी कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही ज़ायान ने फ़ौरन अपना हाथ उसकी कमर से हटाया और थोड़ी सी भी परवाह किए बगैर उसे नीचे गिरा दिया और हाथ झाड़ते आगे बढ़ गया। और जोया ज़मीन पर बैठे इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स को गुस्से से देख रही थी, जो मुज़िका के नज़रों से उसी की तरफ देख रहे थे। ओ मिस्टर लेसन, आर यू मैड? मैनर्स नाम की कोई चीज़ है तुम में? इससे पहले कि ज़ायान वहाँ से जाता, जोया ने जल्दी से उठकर उसका रास्ता रोका था। तुम तमीज़ की बात तो मत ही करो।
اور جہاں تک میرے بدتمیز ہونے کی بات ہے تو تم جیسی بدتمیز بگڑی ہوئی بے حیا لڑکیوں کو سب اپنے جیسے ہی نظر آتے۔ زایان نے تڑک کر کہا، بی ان یور لمٹس مسٹر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں جیسی بھی ہوں یہ میرا پرابلم ہے، اور جانتے ہو تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے دوسروں پر تنقید کرنے کا، ان کے کیریکٹرز میں عیب نکالنے کا۔ زویا نے بدتمیزی سے کہا، میں تو اپنی لمٹ میں ہوں مس۔ لمٹ کراس تو تم کر چکی ہو بے حیائی میں۔ تھوڑا تو خیال کر لو اپنے پیرنٹس کی عزت کا۔ تم جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دعوت نظارہ بھی خود پیش کرتی ہیں اور پھر اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو عزت کا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے کم از کم عورت جیسے پاکیزہ لفظ پر تو دھبا نہ لگاؤ۔ زایان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، یو بلڈی باسٹر ایڈیٹ ڈفر، تم ہوتے کون ہو میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ زویا کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے زایان کو گولی سے اڑا دے۔ مائنڈ یور لینگویج میڈم، ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر کے آپ حقیقت نہیں بدل سکتی، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرتا پھروں، اور تمہاری جیسی لڑکی کی لائف میں انٹرفیئر کرنا تو دور، میں تو اس کے منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زایان کو زویا کا اس طرح گالیاں دینا مزید تپا آ گیا۔ واٹ ہیپنڈ اسٹوڈنٹس، کیوں اس طرح تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ سر حمزہ جو کلاس کی طرف ہی جا رہے تھے اسٹوڈنٹس کا جھرمٹ دیکھ کر اسی طرف آ گئے اور اس طرح ان دونوں کو لڑتا دیکھ غصے سے بولے، نتھنگ سر، یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زایان بولتا زویا بول پڑی تھی۔ اس کی بات پر سر حمزہ نے تعجب سے زایان کی طرف دیکھا جسے وہ پہلے سے جانتے تھے، جو بہت ذہین طالب علم تھا اور ہر ایک سے بہت ہی ادب سے پیش آتا تھا۔ نو سر، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، زایان نے وضاحت دی۔ ایک دوسرے کو بلیم کرنا بند کریں آپ دونوں، یہ آپ لوگوں کے لیے فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے۔ آئندہ اگر آپ دونوں کی کمپلین آئی تو میں سیدھا آپ لوگوں کے پیرنٹس سے بات کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ سر حمزہ نے دونوں کو وارننگ دیتے ہوئے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انڈرسٹوڈ سر، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور سر کے اشارے سے اپنی اپنی کلاسز کی طرف چل دیے، جبکہ زویا کی نظروں میں تنبیہ واضح تھی۔